जय माताजी मित्रों, जय विहोतमा। तो फरीथी अपना नवा ब्लॉक में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूं मित्रों। तो आज सरस मजाना एवा कुदरती वातावरण में आपणे आवी गया छे। आ छे मारा जेठनुं घर। अमे अहींया आज विडियो बनाववा आई गया छे अने एकदम ठंडू अने हरियाळीवाळुं वातावरण छे। तो आज एवुं थयुं के मित्रों माटे सरस मजाना वातावरण में जईने विडियो बनावीए। तो तमारा माटे हूँ आज सरस मजानो एवो विडियो लईने आई छुं मित्रों के अत्यार सुधीना जे तमे लाखों करोड़ों रुपया तमे खर्ची नाख्या छे, पैसा तमे बर्बाद करी नाख्या छे, पण आजे हूँ तमारा माटे एवी रेमेडी लईने आई छुं के अत्यार सुधीना जो तमे पैसा बर्बाद करी नाख्या छे ए तमारा हवे बची जशे। अने मारो विडियो जो तमे पूरेपूरो जोशो ने तो तमने खबर पड़ी जशे के तमारा पैसा केवी रीते बचवाना छे अने आजे आपणे रेमेडीमां शुं बनाववानुं छे अने कई कई वस्तु लेवानी छे, कई सामग्री लेवानी छे। तो अत्यार सुधीना जो एम के बहनों डिलीवरी होय अने जे मोढा पर काळा डाघा पड़ी जता होय अने गमे एटली ट्यूब लगावता होय, पार्लर में जता होय अने काळा डाघा ना जता होय अने तमारी गर्दन गमे एटली काળી थई गई होय, तमे ठीकरू गहो, कूचो गहो तो एनो डाघो ना जतो होय, तमारे हाथ पगे खूणीए गमे त्यां मेल जमी गयो होय अने तमे पार्लर में जाओ छो, हाथ पग धोवड़ावो, मोढुं धोवड़ावो छो अने एना पैसा तमे बर्बाद करी नाखो छो। पण आजे मात्र शेम्पामां एवी आपणे वस्तु मिलाववानी छे के अत्यार सुधीना तमारा लाखों करोड़ों रुपया ज्या छे ए बधा ज बची जशे। तो चलो मारी साथे विडियो में बन्या रहो कि आज आपणे रेमेडी केवी रीते बनाववानी छे। तो चलो मित्रों विडियो में बन्या रहो कि आज आपणे जे रेमेडी बनाववानी छे ए हूँ तमने बतावी दऊं। पण तमे मारो विडियो जो स्टेप बाय स्टेप जोशो, विडियो पूरेपूरो जोशो तो तमने खबर पड़शे। तो चलो शुरू करीए आपणे रेमेडी बनाववानो। तो अहींया मैं लई लीधी छे 2 चमची जेटली मोरस। जो तमारे वधारे मात्रामां बनाववुं होय तो तमे चमची मोरसनी क्वॉलिटी तमे वधारे ओછી करी शको छो। तो अहींया आपणे मारे एकला माटे बनाववानुं छे એટલે મેં 1 चमची जेटली मोरस लई लीधी छे। आ मोरस एवी वस्तु छे के जो तमारा चेहरा पर गमे एवो जिद्दी दाग होय, गमे एवा तमारा डाघा पड़ी गया होय के गमे एवो मेल जमी गयो होय तो आ मोरस लगाववाथी तमारो चेहरो एकदम गोरो दूध जेवो थई जशे अने आनी अंदर कशुं केमिकल नथी आवतुं। आपणे आजे जे रेमेडी बनाववानी छे ए बधी ज घरमां रहेली वस्तुथी बनाववानी छे। तो विडियो पूरेपूरो जोवो, विडियोमां बन्या रहो तो ज तमने खबर पड़शे। अहींया मैं 1 रुपया वाळुं शेम्पू, तो अहींया मैं लई लीधुं छे शेम्पू। तमारी कने कोईपण शेम्पू होय तो तमे एनो उपयोग करी शको छो। तो अहींया आपणे शेम्पू लई लीधुं छे। पूरेपूरुं शेम्पू आजे अमनी मोरसमां नाखी देवानुं छे। एक थैली छे, आपणे ते बधी ज पूरेपूरी अंदर नाखी देशुं। आ शेम्पू ने मोरस ने मिक्स करवाथी आपणे एनो बराबर हलावी देवानुं छे ज्યાં सुधी आपणी मोरस एकदम ओगળી ना जाए ત્યાં सुधी तमारे हलाववानुं छे। शेम्पू अने मोरस तमारा चेहरा पर गमे एवा काळा डाघ थई गया हशे तो आपणे मोरसने शेम्पू नाख्युं छे एने बराबर तमारे हलावी देवानुं छे। जे मोरस ओगળી जाए अने एकदम टूप जेवुं बनी जाए ત્યાં सुधी आपणे हलाववानुं छे। अने मोरसनो शेम्पू जो तमारे हाथे पगे मेल जमी गयो होय, काळा पड़ी गया होय, तमारी गर्दन कारी पड़ी गई होय, पगे मेल जमे होय, खूणीए मेल जमे होय तो तमे आ मोरस ने शेम्पानो अने एकवार इस्तेमाल करशो ने तो तमे पार्लर में जईने जो तमारा हाथ पग मोढुं धोवड़ाव्युं हशे ने एवा तमारा हाथ पग थई जशे, तमारुं मोढुं थई जशे। पण तमारे विडियो पूरेपूरो जोवो पड़शे अने आनी अंदर हजू कई कई वस्तु आपणे नाखवानी छे ए पण हुं तमने बतावी दऊं। एकदम आपणो शेम्पानो जे मोरसमां मिली गयो ने एकदम मस्त मजानो पेस्ट बनी गयो छे। तो आनी अंदर हजू कई वस्तु नाखी ए पण हुं तमने विडियोमां हळदर, आपणा घरमां ज रहेली हळदर छे, तमे हळदर लई शको छो। अने एने तमारे वधारे मात्रामां नथी लेवानी के हळदर छे ए तमारा चेहरा पर जिद्दी मेल होय, दाग होय ने एनुं काम करे छे, तमारो चेहरो निखारीने एकदम दूधना उकारा जेवो करी दे छे। तो आपणे अहींया आटली हळदर लई लीधी छे। एने पण बराबर जे आपणुं शेम्पूनो मोरस हती एनी अंदर हलाय अने तमारे बराबर तो मस्त ने एनो आपणे जे विको टर्मरी आवे ने एवो सरस मजानो कलर बदलाई गयो छे। तमे जोई लो। अने आ क्रीम जो तमारा मोढा पर खील होय ने तो पण तमे एना पर लगाई शको छो। जो तमारा मोटा खील होय ने तो एना पर तमारे थोड़ीक वार एने बराबर लगाई अने 5-10 मिनिट छोड़ी देवानुं। अने जो मोढा पर तमने काळापण होय, काळा डाघा रही गया होय तो तमे एना पर लगाई अने राखी देवानुं छे। तो आजे मस्त आपणी रेमेडी बनवानी छे। सरस मजानी आपणी क्रीम बनी गई छे। आनी अंदर हजू कई वस्तु नाखवानी छे ए पण हुं तमने विडियोमां बतावी दऊं। तो अहींया आपणे लई लीधुं छे લીંબુ। લીંબામાં વિટામિન સી હોય એના કારણે તમારા ચહેરા પર ગંદકી હોય, ચીપચીપો રહેતો હોય, કાળા ડાઘા હોય ને એને દૂર કરવામાં મદદ કરશે। તો તમારે આખું લીંબુ નથી નાખવાનું। આપણે લીંબુ લઈ લીધું છે આટલા માત્રામાં। આટલું લીંબુ તમારે એમાં નીચોવી દેવાનું છે। લીંબુનો રસ છે ને એકદમ ચહેરો તમારો ગોરો કરી નાખશે। એટલે આપણે બરાબર આને હલાવી દેવાનું છે। એટલે જેથી લીંબુ, મોરસ, શેમ્પू અને હળદર આપણી કમ્પ્લીટ મિક્સ થઈ જાય અને એનો એક પેસ્ટ બની જાય એવી રીતે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે। આની અંદર હજુ એક વસ્તુ નાખવાની છે એ પણ હું તમને વિડીયોમાં બતાવી જોઉં। પણ તમે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। તમે કયા ગામથી ને કયા શહેરથી મારો વિડીયો જોવો છો
એ કોમેન્ટમાં લખી જણાવજો તો હું તમને થેન્ક યુ કહી શકું. તો એકવાર તમે દશામાના વ્રત ચાલુ થવાના છે, દરેક બેન પાર્લરમાં જશે, મોઢું ધોળાશે, હાથ પગે વેક્સ કરાવશે, પણ તમે એકવાર આ રેમેડી બનાવી અને જરૂરથી અપનાવજો. તમારા પાર્લરના જે તમારા પૈસા બરબાદ થશે ને એ નહીં થાય ને એકદમ સરસ મજાનો આપણો પેસ્ટ બનીને રેડી થઈ જશે. ગમે એવા દાગ ધબ્બા હશે, ખીલ હશે તો પણ મટી જશે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે તે તમે વિડીયોમાં બન્યા રહો તો હું તમને બતાવી દઉં. તો અહીં લઈ લીધી છે મેં કોલગેટ. તમારી કને કોઈ પણ કોલગેટ હોય તો તમે લઈ શકો છો. તો તમારે કોલગેટને વધારે માત્રામાં નથી લેવાની, કે કોલગેટને તમારે આટલી જ લેવાની છે, એક થોડાક માત્રામાં, અને એને બરાબર આપણે અંદર મિક્સ કરી દેવાની છે. જે કોલગેટ હોય ને એના પરથી તમારા ચહેરાનો એકદમ નિખાર આવી જાય, એટલે મસ્ત મજાનું આપણે હલાવી દેવાનું છે, એટલે બધાનો એક પેસ્ટ બની જાય. અને હજુ આની અંદર શું નાખવાનું છે એ પણ હું તમને વિડીયોમાં બતાવી દઉં. તો મસ્ત અને આપણો સરસ મજાનો પેસ્ટ બની રેડી થઈ ગયો છે. એકવાર આ પેસ્ટ તમે લગાવશો ને એટલે તમારા ચહેરા પર ગમે એવા ડાઘા હશે, ખીલ હશે, મેલ જામી ગયો હશે તો પણ દૂર થઈ જશે ને તમારા પાર્લરમાં જવાનું હવે બચી જશે. તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો અંત સુધી જોશો તો તમને ખબર પડશે કે આનો ઇસ્તેમાલ તમારે કેવી રીતે કરવાનો છે એ પણ હું તમને વિડીયોમાં બતાવી દઉં. ગુલાબજળ, તો તમારે ગુલાબજળ લઈ લેવાનું, તમારે વધારે માત્રામાં નથી નાખવાનું. આપણે ગુલાબજળ લઈ લીધું છે, એ ગુલાબજળ તમારે એકદમ થોડાક માત્રામાં નાખવાનું છે. આટલું અડધી ચમચી જેટલું નાખી દેવાનું, એટલે તમારા ચહેરાનો નિખાર એટલો જોરદાર આવશે અને આની સ્મેલ પણ સારી આવશે. અને તમે ગુલાબજળ તો આમ એકલું હોય તમે મોઢા પર લગાવી શકો છો, પણ આજે આપણે આ રેમેડીમાં નાખ્યું છે એટલે રેમેડીમાં 4 ચાંદ લાગી ગયા છે અને એકદમ એટલી સરસ સ્મેલ આવે. જો આપણે વિકો ટર્મરિક ટૂપ લાવ્યા હોય ને એવી સરસ મજાની આપણી આજે રેમેડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આને લગાવવાની રીત કેવી છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં. કે જો ચાલો મિત્રો આપણી રેમેડી તૈયાર થઈ ગઈ છે ને આને હું લગાવીને બતાવું છું. પણ લગાવવાની તમારે 2 સ્ટીક છે. એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જો તમે મોઢા પર લગાવો છો અને જો ખીલ હોય તો તમારે હલકા હાથે ઘસવાનું છે, અને જો ખાલી ડાઘા હોય તો જ્યાં જ્યાં તમને ડાઘા હોય ને અહીંયા જ ઘસવાનું છે. અને જો તમે આખા મોઢે લગાવો તો તમારા ગરદને અવશ્ય લગાવવાનું છે. અને જો તમારું મોઢું ધોરું થઈ જશે ને તમારી ગરદન રહેશે કાળી, એટલે ચોમડીમાં ફરક પડી જશે. એટલે તમે મોઢે લગાવો તો ગરદને લગાવી દેવાનું. પણ અત્યારે હું અહીંયા મારા હાથ જોઈ લો એકદમ આવા સાવરા છે એટલે એની પર હું હાથ ઉપર લગાવી દઈશ. તો આપણે આ જે રેમેડી બનાવી છે પેસ્ટ એના હવે આપણે લઈ લેવાનું છે અને તમારે હલકા હાથે આખા હાથ ઉપર આવી રીતે લગાવી દેવાનો છે. અને લગાવ્યા પછી તમારે આવી રીતે ઘસવાનું છે. જોઈ લો આપણે લગાવીએ છીએ એટલે અંદર કેવું છે અને બહાર કેવું છે એકદમ તમારે આવી રીતે હાથ ઉપર ભરી દેવાનું. અને એની સ્મેલ પણ એકદમ જોરદાર આવે છે. ગમે એવા તમારા હાથ ઉપર, જો તમે અહીંયા ખૂણીએ લગાવો તો ચાલશે, મોઢા પર લગાવશો તો ચાલશે, અને તમારે પગે લગાવવું હોય તો પણ ચાલશે. તો અહીંયા આપણે 2 હાથે બરાબર લગાવી દેવાનું. જો તમારા હાથની હથેળી છે એ પણ જો કાળી પડી ગઈ હોય તો તમે હથેળીએ પણ લગાવી શકો છો. તો આપણે સરસ હાથે લગાવી દીધું છે. અને આને લગાવ્યા પછી કે તમારે તો આને રાખ્યા પછી આપણે કમ્પ્લીટ 10 મિનિટ રાખવાનું છે. 10 મિનિટ પછી ફરીથી મળીએ કે આને લગાવ્યા પછી આપણે 10 મિનિટ રાખ્યું છે. એના પછી કઈ આગળ પ્રોસેસ છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં. આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જે આપણે લીંબુ આની અંદર નીચવ્યું હતું એ લીંબાની ફાળ રેન ઉપર આવી રીતે તમારે રબ કરવાનું છે. અને જો તમે મોઢા પર લગાવો ને તો તમારે લીંબુ નથી રબ કરવાનું. ખાલી તમારે શું કરવાનું, મોઢા પર તમે લગાવેલું હોય ને તો ગુલાબજળના પાણીએ તમારા મોઢા પર રબ કરવાનું છે. અને હાથે તમે હથેળીએ પગે લગાવો તો જે આપણે લીંબુની ફાળ લીધી હતી એનાથી તમારે આવી રીતે બરાબર રબ કરી નાખવાનું છે. એટલે લીંબુમાં વિટામિન સી હોય એટલે તમારે ગમે એવો મેલ જોમ્યો હશે ને તે લીંબુથી દૂર થઈ જશે. તો આવડે મસ્ત આપણે સાફ કરી નાખ્યું છે. અને આ મારા હાથ પર લગાવેલું છે એ હું તમને ધોઈને પણ આપણે હાથ ધોઈ નાખીશું. તો તમે વિડીયોમાં જોઈ લો કે મારા બંને પાના હાથ કેવા થઈ ગયા છે એ પણ હું તમને બતાવી જાઉં. અને તમે મોઢા પર લગાવો તો પણ તમારે 10 મિનિટ કમ્પ્લીટ રાખવાનું છે. અને તમારે ગુલાબજળથી તમારું મોઢું ધોઈ નાખવાનું છે. જોઈ લો ઉપરના મારા હાથ તમે જુઓ ને અહીંયાના હાથ જુઓ. 10 મિનિટ આપણે રાખ્યું અને લીંબુની ફાળથી એના પર રબ કરી દીધું એટલે એકદમ મસ્ત ચોખ્ખા હાથ થઈ ગયા છે. જો આપણા હાથ એકદમ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે ને જો તમે એકવાર આ રેમેડી બનાવીને અપનાવી લીધી તો પહેલી જ ફેરામાં તમને ફરક પડી જશે. અને તમારા હાથ, પગ, મોઢું, ગરદન એકદમ ચોખ્ખું દૂધના ઉકાળા જેવું થઈ જશે. તમારા પાર્લરમાં જવાના પૈસા બચી જશે. તો આવા જ હેલ્ધી અને સ્ટીપ વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સપોર્ટ કરજો. આગલો વિડીયો હું કયા સ્ટેપ પર બનાવું તે લખી જણાવજો. અને મારો વિડીયો તમને સારો લાગતો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરતા જજો. ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય વિહોતમાં. બાય બાય.